नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखु आसला बड़ खुशी खबर, बड़ घोषणा कले उपमुख्यमंत्री झील जन्म होबार वर्षक भितर टंका पठाइबे सरकार। खूब शीघ्र आसिबो कन्या सुमंगल योजना एसपी सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभादेव परिडा। झील जन्म होबार वर्षक भितर ता खाता को सरकार टंका पठाइबे बोली से कहिसंते। 21 वर्ष बेलको अकाउंट को सरकार लक्षाधिक टंका देई सारिथिबे। एसपी चूड़ांत हेबा परे रूपरेख सामना को आसिबो बोली उपमुख्यमंत्री सूचना दैचंती। कहि रखुछु कि बजेट रे कन्या सुमंगल योजना ने घोषणा होइतिला। कन्या सुमंगल योजना एजुकेशन बेसड हेबो बोली सूचना दिया जाइतिला। आर्थिक दुर्बल झील को सातक पई योजना कार्य करिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर जगंतु आसिला बड़ खुशी खबर, उच्च शिक्षा मंत्री को बड़ घोषणा। विश्वविद्यालय रे खाली पड़ितबा 1400 पदवी पूरण होबा एने बड़ घोषणा करिसंते उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कलापति। नियुक्ति चूड़ांत पर्यायर पहुंचीबा कहिसंते उच्च शिक्षा मंत्री। विश्वविद्यालय संरक्षण संशोधन आईन आसिबा परे बाट फिटिबो। विश्वविद्यालय गुडी को एने निर्देश दिया सारिछि। अणशिक्षक पदवी पूरण पाई मध्य एसएसबी को मध्य निर्देश दिया जायछि। जुलाई पूर्व 385 असिस्टेंट प्रोफेसर पदवी पूरण पाई ओपीएससी को दायित्व दिया जायतिबा मंत्री कहिसंते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर, जोगाण मंत्री को बड़ सूचना। खोला बाजार रे बिक्री होबनी इंधन गैस। मध्यप्राच्य युद्ध जोगु सारा देश रे गैस संकट लागि रहिछि। राति पाइली लोके सिलिंडर पाई डिपो आगरे धाड़ी लगाउछन्ते। एलपीजी अभाव होटल रेस्टोरेंट व्यवसाय प्रभावित होइछि। मेसरे रहउतबा छात्र छात्री छोट टांकी व्यवहार करतवा लोक नाना असुविधार सम्मुखीन होउछन्ते। एभली समय जोगाण मंत्री को बयान चिंता बढ़ाइछि। राज्य रे जारी रहिछि एलपीजी संकट। लोक हस्तसंस्थ होउछन्ते। गैस पाई लक्ष लक्ष लोक नीति संघर्ष करूछन्ते। ए सब भितर आज बड़ सूचना दैछन्ते जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। कहिसन्ते आउ बाजार रे बिक्री होबनी इंधन गैस। या वैन केवल स्वीकृति प्राप्त दुकानी बा एजेंसी ही गैस बिक्री करि पारबे। सेही परि 5 केजी गैस संपूर्ण बंद हबो। खोला खोली बाजार रे गैस बिक्री होउतबारो गैस कला बाजार व्यापक होउछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर, पुणी बीजेडी रो बड़ एक्शन। बीजेडी रो पुणी बड़ एक्शन। दल विरोधी कार्य पाई निलंबित हेले मुक्तिकांत मंडल और मंजुलता मंडल एवं धामनगर रो पूर्वतन विधायक मुक्तिकांत मंडल निलंबित होइछन्ते। दल विरोधी कार्य अभियोग रे बीजेडी रो सस्पेंड करा जायतिबा नै दल पक्षरु सूचना दिया जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर, पुरी रे अब अंतर्जातीय विमान बंदर मिलिला जंगल जमी मंजूरी। पुरी रे अंतर्जातीय विमान बंदर निर्माण पाए सबुज संकेत मिलिছে। এই बहु प्रतीक्षित प्रकल्प पाए परिवेश जंगल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जंगल जमी व्यवहार नहीं मंजूरी प्रदान करछन्ते। मंत्रालय पक्षर एई प्रकल्प पाए नीतिगत स्टेज 1 जंगल मंजूरी मिलिছে, जहा फल विमान बंदर निर्माण प्रक्रिया आउ पदे आगाई बढ़िছে। सूचना अनुसार पुरी रे एई अंतर्जातीय विमान बंदर समुदाय 471 हेक्टर जमी रे निर्माण करबाको प्रस्ताव रहिছে। एथि मध्ये प्राय 28 एकर जंगल जमी एवं समुद्र कूलवर्ती किछि अंचल रहिছে। बहुत दिनरो एई जंगल जमी अनुमति पाए अपेक्षा करा जायतिबा बेले एबे सबुज संकेत प्रकल्प को गतिशील करिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर, पुरी रे अमानिया होउचन्ते पर्यटक। समुद्र भितरे फसी पेउचन्ते मद। समुद्र भितरे मद्यपान करूचन्ते पर्यटक। अमानिया पर्यटक समुद्र भितरे फसी मद्यपान करतबा देखा दैछि। 4 जण पर्यटक हातरे मद धरि मद्यपान करतबा दृश्य देखिबाको मिलिछि। केउठार ए पर्यटक जणा पड़ि नथबा बेले समुद्र भितरे फसी मद पीबाको के साहस देला ताको नै चर्चा जय धरिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर, लोकसभा आसन 816 को बढ़िबो। 16 रु 3 दिन पई पुणी बजेट अधिवेशन। पार्लियामेंटर बजेट अधिवेशन सकल कालीन अवकाश परे अप्रैल 16 रु पुणी चलिबो। विशेष करी लोकसभा आसन संख्या 543 रु 816 को वृद्धि करा जिवो। सकांत विधेयकों को एही समय रे गृहीत कराइबा पई सरकार उद्यम करबे। महिला संरक्षण आईन को यथाशीघ्र संभव कार्यकारी करबा पई आसन संख्या बढ़ाउतबा सूत्रରୁ जणा पड़िछि। तेबे 4 राज्य और 1 केंद्र शासित अंचल रे विधानसभा निर्वाचन हेबाकु थिबा बेले एही प्रसंग को नै शासक और विरोधी मुहामुही होई पारंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर, कनिष्ठ शिक्षक को नियमित नै प्रकाश पाइला व्यक्ति पिछला भाबे मिलिबो मोटा अंकर दरमा। कनिष्ठ शिक्षक सिस्टमैटिक को नियमित करबा पई गुरुवार विधिवत भाबे व्यक्ति प्रकाश पाइछि। एही कनिष्ठ शिक्षक माने सहकारी शिक्षक भाबे समस्त सुविधा सुयोग पाइबे। नियमित कर्मचारी
ଅଧିକାରୀ ଲେଭେଲ BA ଦରମା ପିଛିଲା ଭାବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 1 ରୁ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ଦିନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 13,000 ରୁ ଅଧିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଉପକୃତ ହେବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ନିୟମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଉନଥିବାରୁ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ହଜାର ହଜାର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। 23 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରାଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶାକୁ 10,599 କୋଟିର ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 10,599 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। 13 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି 2009 ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ମାତ୍ର 878 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା ପ୍ରାୟ 13 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 1 ଏପ୍ରିଲ 2025 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 19ଟି ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ ଏବଂ 30ଟି ଧରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 5,099 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅତିରିକ୍ତ 938 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ ସମୟ ଏଣିକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏତିକି ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ପିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇସାରିଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ AMDର ତୀବ୍ର କ୍ଷୀଣ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ SOP ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ସକାଳୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ ହାଇସ୍କୁଲ ହେବ। ଦିନ 6ଟାରୁ 10:30 ଯାଏଁ କ୍ଲାସ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ବଢୁଥିବା ତାପମାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ହେଲା ସିଲିଣ୍ଡର। କମର୍ସିଆଲ LPG ଦର ବଢାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କମର୍ସିଆଲ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ଦର 195 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କେଜି କମର୍ସିଆଲ LPG ଦର 2,078 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 19 କେଜି କମର୍ସିଆଲ LPG ଦର 2,173 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସହ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ଦର ବଢାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସରିଲା ଖାତା ଦେଖା, ଏହି ଦିନ ବାହାରିବ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ। ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମେ ମାସର ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପ୍ରିଲ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି କାମ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 12,200 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 5,61,979 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 3,082ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିବାରୁ ଏଥର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଖରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଅ ୟୁନିଫର୍ମ। ଖରା ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବଣ୍ଟନ କର ୟୁନିଫର୍ମ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଖରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ୟୁନିଫର୍ମ କର ସିଲାଇ ଓ ବଣ୍ଟନ ଶେଷ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତିରୁମାଳା ନାୟକ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ କର ସିଲାଇ ଓ ବଣ୍ଟନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି। ଏଭଳି ବିଳମ୍ବ କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉନି, ବରଂ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମାନତା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ପୂରଣ ହେଉନି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2024-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଓ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି
खुशी खबर राज्य में आरंभ होब मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना हिताधिकारी को अधिक 5 केजी चाउल। राज्य में आरंभ होब मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना एतिरे हिताधिकारी को मिलिब अधिक 5 किलो चाउल। एही नुआ योजना रे मासको 734 कोटी टंका खर्च होब। वर्ष को 8,813 कोटी टंका खर्च करा जिवो। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना रे 1,96,000 परिवार उपकृत हेबाकु थिबा बेले 3,28 लाख रु अधिक हिताधिकारी उपकृत हेबे। गतकाली राज्य कैबिनेट बैठक रे एहाको अनुमोदन मिलिछि। राज्य रे वर्तमान जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अधीन थिबा 97,97,572 परिवार 3,22,89,692 सदस्य उपकृत होइथिबा बेले राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अधीन 2,98,725 परिवार 5,62,736 सदस्य उपकृत होउचंते। उभय योजना रे समुदाय 1,96,297 परिवार 3,28,52,429 सदस्य उपकृत होउचंते। एही समस्त हिताधिकारी वर्तमान मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना सुविधा पाइबे। मासिक हाराहारी 1.64 लाख मेट्रिक टन हिसाब रे वर्ष को हाराहारी 19.71 लाख मेट्रिक टन चाउल मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना माध्यम रे बंटन करा जिवो बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मोहन को अड़ुआ कृष्ण विवाद बयान दे सरकार को करूचंती अपदश। मुख्यमंत्री जदि जणे मंत्री को नजगंती ताहेले 12 वर्षर तप सुखिया पड़ारे जाइपारे। कारण सेही भली किछि विवाद बयान दे सरकार को बारंबार अपदश करूचंती लोकंक सह जड़ित थिबा जोगाण विभागर मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। गतकाली कहिथिले 5 केजी एलपीजी बंद हबो, हेले आज किंतु मंत्री को कथा को काटिचंती सचिव। लोकंक मुख्यमंत्री भावे मोहन माझी लगातार भावे विभिन्न प्रसंग रे सांबादिक सम्मेलन करी लोकंक सीधासलख सूचना दउचंती। किंतु मोहन को कैबिनेट रो एभली किछि मंत्री अछंती जे माने बारंबार विवाद बयान दे सरकार को अडुआरे पकाउचंती। जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सबुठो आगरे बारंबार विवाद खामखियाली बयान दे मुख्यमंत्री को अडुआरे पकाउचंती। एबे एलपीजी को नै विवाद बयान देथिबा बेले पूर्वरु पीएनजी आलू और धान बिक्री प्रसंग रे कहि समालोचित होइतिले बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। लक्षपति दीदी महिला को 3,000 टंका सह मिलिबो 2 लाख चाकरी बड़ घोषणा कला भाजपा। मंगलवार भारतीय जनता पार्टी भाजपा 2024 आसाम विधानसभा निर्वाचन पर यार इस्ताहार प्रकाश करिछि, जेउतरे समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करिबा एवं अरुणोदय योजना अधीन रे महिला माने पाइतिबा मासिक प्रत्यक्ष बैंक स्थानांतर परिमाण को 3,000 को वृद्धि करिवार प्रतिश्रुति दिया जाइछि। 31 टी निर्दिष्ट प्रतिश्रुति उपरे आलोकपात करी मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा कहचंदी जे भाजपा उद्देश्य होछि आसाम को उज्जवलतम राज्य रे परिणत करिबा। उत्तराखंड एवं गुजरात रो पदांक अनुसरण करी एवं भाजपा रो मूल एजेंडा ग्रहण करी मुख्यमंत्री यूसीसी लागू करिबा एवं कथित भल जिहाद विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा को प्रतिश्रुति दैचंते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। बढ़ुछि बेकारी अवसर प्राप्त को चाकरी। नियुक्ति पाए रास्ता को ओलाउचंती युववर्ग। सरकारी चाकरी खंडे पाइबे बोली दिन रात एक करी दउचंती, हेले युववर्ग को नियुक्ति रे भाग बसाउचंती अवसर प्राप्त अधिकारी। आउ सरकार मध्य अवसर प्राप्तक पाए हृदय खोली दैचंती। पूर्व अवसर प्राप्तक पुनः नियुक्ति रे टणा जाइतिबा लक्ष्मण रेखा को लिभाइचंती सरकार। आउ अवसर प्राप्त अधिकारी को नियुक्ति को करिचंती सहज। 12 सेप्टेम्बर 2024 शासन मोड रे थिले पूर्वतन मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजा। द्वितीय महलारू निर्देश आसिला एणिके अवसर प्राप्त पुनः नियुक्ति रे अंकुश लागिबो। अवसर प्राप्त को नियुक्ति देबाको हेले अनेक गुड़िए दिग को तर्जमा करिबो विभाग, हेले प्रशासनिक मुख्य बदलिबा परे अवसर प्राप्त को नियुक्ति रे लागितिबा अंकुश कहल होइछि। एप्रिल 2 तारिख रे साधारण प्रशासन अभियोग विभाग पक्षरु जारी होइतिबा चिठी रे पूर्वरु थिबा कठोर दिग गुडी को प्रत्याहार करा जायछि। चिठी रे दर्शा जायतिबा नूतन संकल्प अवसर प्राप्तक पुनः नियुक्ति को अति सहज और सुविधाजनक करिछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। खाद्य जोगाण विभाग रो बड़ घोषणा। 5 केजी गैस किनिबा को हेले राज्य रे गैस संकट को नै चिंता रे रहिचंती खाउटी। यार भितरे 5 केजी गैस बिक्री को नै स्पष्टीकरण दैचंती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग। श्रमिक और छात्र छात्री आईडी देखाई 5 केजी गैस किनि पारिबे बोली कहा जायछि। दलीय मार्केटिंग कंपनी द्वारा बिक्री 5 केजी गैस किनि पारिबे। ईकेवाईसी होइतिले परिचय पत्र देखाई किनि पारिबे। कहि रखुछु कि मध्यप्राच्य युद्ध जोगु तेल गैस संकट देखा जाउछि। यार भितरे अनेक स्थान रे चढ़ा दर रे गैस बिक्री करा जाउतबा ग्राहक को मिलिबा मध्य कष्ट होउतिला। यार भितरे जोगाण मंत्री रविवार बड़ बयान दैतिले गैस संकट को दृष्टि रखि एणिकी खला बाजार रे गैस बिक्री हेबो नै बोली कहितिले। या सहित 5 केजी वाला गैस सिलिंडर रे भी गैस भर्ती करा जिवो नै, जहा नारे
कार्ड थिबो सेमाने ही गैस एजेंसी रो गैस टांकी नहीं पारिबे बोली कहिथिले। तबे मंत्री को एभली बयान को देखि साधारण रे असंतोष देखा देइतिला। एहारि भितरे आज जोगाड़ मंत्री यूटर्न नै स्पष्टीकरण रखिचंते। श्रमिक और छात्र छात्री आईडी देखाई 5 केजी गैस किनि पारिबे बोली कहिचंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। शिशु बाटिका रे मिसिबे अंगनवाड़ी घोषणा कले मुख्यमंत्री। शिशु बाटिका रो प्राथमिक शिक्षा गोटे छात तले रहिबो। शिशु बाटिका रे मिसिबो समस्त अंगनवाड़ी 6 कोटी टंका व्ययर निर्माण होबो स्कूल। खड़ीछुआ उत्सव रे घोषणा करचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। प्राथमिक शिक्षा को दृढ़ करबा को प्रत्येक गाँव रे हेबो मॉडल स्कूल। 5 एकर जगह रे निर्माण होबो। गोदावरीश मिश्र प्राथमिक विद्यालय भुवनेश्वर राजभवन स्कूल परिसर रे आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सामिल हेबा सह पिलांको हाथ धरी पाठ पढ़ाइतिले। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर करी खड़ी छुआइतिले। मुख्यमंत्री विद्यालय रे 100% नाम लेखा को मुख्यमंत्री गुरुत्व दैचंती। नाम लेखा को रेकर्ड करबा लागे 5 लाख निमंत्रण पत्र बंटा जाइतिला बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। आजिटु राज्य रे आरंभ होइछि सकाळुआ स्कूल। आजिटु राज्य रे आरंभ होइछि सकाळुआ स्कूल। सकाळु सकाळु पिला माने स्कूल जाउथिबार देखिबाको मिलिछि। ग्रीष्म प्रभाव को नजर रखि राज्य सरकार को पक्षर ए निष्पत्ति निया जाइछि। छात्र छात्री को सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रथम गुरुत्व दे स्कूल समय परिवर्तन करा जाइछि। सरकार को निर्देश अनुसार सकाळ 6:30 ରୁ 10:30 पर्यंत पाठपढ़ा चलिबो। रातिर प्रकोप वृद्धि पाइबारु मध्याह्न समय को एड़ेबा पई एही सकाळुआ समय धार्य करा जाय। समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल को आवश्यक निर्देश जारी होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। जनगणना रे समस्त को शामिल हेबा को मुख्यमंत्री को अपील। जनगणना रे शामिल हेबा को मुख्यमंत्री को अपील। राज्य रे जनगणना नै समीक्षा पर राज्यवासी को अपील करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ओडिसा रो 30टी जिल्ला रे जनगणना प्रथम पर्याय गृह गणना एवं गृह तालिका एप्रिल 16 तारिख रो आरंभ होबा को जाउछि। एही कार्यक्रम रे मे 15 तारिख पर्यंत तालीम प्राप्त जनगणनाकारी और सुपरवाइजर माने घर को घर बोली तथ्य संग्रह करिवे। ए पूर्व एप्रिल 1 तारिख रो एप्रिल 15 तारिख पर्यंत स्व गणना कार्यक्रम जारी रही। एथिरे सेल्फ एनुमेरेशन पोर्टाल माध्यम जनगणना निजर तथ्य निजे प्रदान करुचंती। मुख्यमंत्री मध्य निजस्व गणना करिसंती। एप्रिल 16 तारिख रो तालीम प्राप्त जनगणनाकारी माने घर घर बोली तथ्य संग्रह करिवे। ए तथ्य राज्य तथा देशर योजना प्रणयन और कार्यान्वयन पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तेणु एही तथ्य प्रदान निमंते समस्त सहयोगर हाथ बढ़ाई कार्यक्रम को सफल करने को मुख्यमंत्री अनुरोध करिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। 2036 सुधा दादन मुक्त हब ओडिशा। 2036 सुधा दादन मुक्त हब ओडिशा। संवाद और कनक न्यूज पक्षर आयोजित दृष्टि 2036 कार्यक्रम में सामिल होई एही दृष्टिकोण प्रकाश करछन्ते नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद मनमोहन सामल। कार्यक्रम में मत रखी मनमोहन सामल कहछन्ते समृद्ध ओडिशा लोके चाहुछन्ते। ओडिशा निश्चित भावे आगको बढ़िबो। सकल पत्र रे दैतिबा प्रतिश्रुति पूर्ण करूछु। 5 वर्ष रे 75,000 किमी रास्ता निर्माण करिबो। मोट 15 लाख किलोमीटर रास्ता निर्माण पाई लक्ष्य रखिछु। 15 लाख हेक्टर जमी रे जलसेचन पाई संकल्प नहीं सही दिगरे काम आरंभ होइछि। चाषी को गत वर्ष 7,000 कोटी टंका आर्थिक दैछु। चाषी को भित्तिभूमि और शिल्प को गुरुत्व दिया जाइछि। 3,10,000 कोटी रो बजेट होइछि। पर्यटन क्षेत्र को सरकार अधिक फोकस दउचंती। निशा को बळरू युवा वर्ग को रोकिबा चैलेंज रहिछि। ओडिसा रे जहा अछि विश्व रे नाही 10 वर्ष रे ओडिसा रो रूपरेख बदली जिवो। 2036 सुधा ओडिशा दादन मुक्त हबो। ओडिसा रो आउ कहीं दादन खाटिबा को जाऊ नथिबे। कोरापुट रे जहा संभावना अछि ओडिसा रे नाही। सरकार रो उन्नति वर्ष 1.5 वर्ष रे जणा पड़िबो। 2036 बेले को ओडिसा रो अर्थनीति सुदृष्ट हबो बोली कहिसंती मनमोहन सामल बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। ओडिसा सरकार को बड़ घोषणा। आउ खला रे मिलिबोनी गैस खाता नथिले एणिक आउ खला रे गैस मिलिबोनी। बाटरे बाजार रे खला रे मिलिबोनी गैस। एहा को संपूर्ण बंद करा जायछि। राज्य रो कोनोसी स्थान रे आउ खला रे गैस भर्ती करिकि आनी पारिबे नाही। सेही भली गैस बिक्री को नै मध्य बड़ घोषणा करा जायछि। केवल एजेंसी लाइसेंस थिबा व्यक्ति ही गैस बिक्री करिवे। देश रे गैस संकट भितर बड़ बयान दैछन्ते खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्ण पात्र। जोगाण मंत्री कहिसंती जे पेट्रोल डीजल केंद्र सरकार को दायित्व रे अछि। जहा केंद्र सरकार निष्पत्ति नउचंती ताहाको आमे मानिबो। सरकार जहा निष्पत्ति नैचंती विचार करि नैचंती सेही भली इकेवाईसी थिले ही गैस मिलिबो बोली घोषणा करिसंती मंत्री। बिना इकेवाईसी रे गैस सिलेंडर मिलिबोनी। एने एजेंसी को निर्देश दिया
ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସହଜ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏବେ ଆହୁରି ହେବ ସହଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଏଫଏସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଜା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10ଟି ଦେଶକୁ ଭିଜା ସେବା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଭିଜା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ବରମୁଣ୍ଡା ଠାରେ ବିଏଫଏସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୂତନ ଭିଜା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭିଜା ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ବହୁ ଦିନରୁ ଦାବି ରହି ଆସିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ଭିଜା ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିଜା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏକ ମାଇଲଖଣ୍ଡ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦ ହେବ ଏଲପିଜି, ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ। ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏଲପିଜି ବଦଳରେ ଏବେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଏନଜି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଖାଉଟି ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ନେବେ ସେମାନେ ଆଉ ଏଲପିଜି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ସହରରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସେବା ଜାରି ରହିବ। ଏହାସହ ପିଏନଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସେବା ଜାରି ରହିବ। ଏହାସହ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସହରରେ ବଢୁଥିବା ଭଡ଼ାଟିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଯୋଗାଣ ସଚିବ ଏବଂ ତେଲ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ନେଇ ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତା ଦୂର କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପେଡ୍ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଲାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରିପେଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚୟନ କରନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରିପେଡ୍ ମିଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିପେଡ୍ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତି ଲଦି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରିପେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ସେଠାରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଇରାନ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ 45 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି। ଦିନକୁ ଦିନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ ସୋମବାର ଏପ୍ରିଲ 6 ଦିନ ଇରାନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବେସାମରିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଜବାବ ଦେବ। ଏହି ଚେତାବନୀ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ବେସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା, ଇରାନ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ 45 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମାନେ ଏହି 45 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତିକୁ ସଂଘର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଏଣିକି ଏମିତି ମିଳିବ ମଦ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଆଣିଛି। ଏଣିକି ଟେଟା ପ୍ୟାକରେ ମଦ ମିଳିବ। ଟେଟା ପ୍ୟାକରେ ରହିବ 6ଟି ସୁରକ୍ଷା ଲେୟର। 180 ମିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ଟେଟା ପ୍ୟାକରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଳାଭୂମିରେ ଓଟିଡିସି କୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟରେ ମଧ୍ୟ ମଦ କୁଡ଼ିଆ ଖୋଲାଯାଇ ମଦ ବିକ୍ରି ହେବ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସରକାର ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି 2024-29 ଆଣିଥିଲେ। 1 ଏପ୍ରିଲ 2024 ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2029 ଅବଧି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦ୍ୱୈବାର୍ଷିକ ଅବକାରୀ ନୀତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନୀତି ଅଧୀନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ 0.5% ଡି ଆଡିକ୍ସନ ସେସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ମଦକୁ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅବକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ 10% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଲାଇସେନ୍ସ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10 ରୁ 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଇଏମଏଫଏଲ ଓ ଦେଶୀ ମଦ ଉପରେ ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଅଫସିଆଲ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବନି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ
ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିବନି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ କୌଣସି ଅବକାରୀ ଦୋକାନ ଚାଲୁ ହେବନି ବୋଲି ସରକାର କହିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଓ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଲପିଜି କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା। ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଣ ଘରୋଇ ଏଲପିଜିର ଆମଦାନୀକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜିର ମୋଟ କୋଟାକୁ 70% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ଡକ୍ଟର ନିରଜ ମିତ୍ତଲ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସଂକଟ ପୂର୍ବ ଏଲପିଜି କୋଟାର କେବଳ 50% ପାଉଥିଲେ। ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଅତିରିକ୍ତ 20% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମୋଟ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ 70% କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଖରିଫ ଋତୁରେ ହୋଇଛି ରେକର୍ଡ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ, ସୂଚନା ଦେଲେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। 18,64,000 ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 77 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିବା ସରିଛି। ବାକି ବଳକା ଧାନ କିଣିବାକୁ 7 ଦିନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ଧାନ କିଣା ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ଧାନ କିଣା ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 7 ଦିନ ସମୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯାହାର ବି ଧାନ ଉଠିନି ସେମାନଙ୍କ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମିଲରେ ଜାଗାର ଅଭାବ ପାଇଁ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ବି ଚାଷୀର ଧାନ ରହିବ ନାହିଁ। ସରକାର ସମସ୍ତ ଧାନ ଉଠାଇବେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଯେପରି ନ ହେବ ସେ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମିଳିବ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭଳି ସୁବିଧା, ଚାଲିଛି 398 କୋଟିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମିଳିବ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭଳି ଅନୁଭୂତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯାଉଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 398 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 80,000ରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଠାରେ 34ଟି ଲିଫ୍ଟ ଏବଂ 20ଟି ଏସ୍କାଲେଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଭାରୀ ଜିନିଷ ଧରି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟକର ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ବିଶାଳ ଡିଜିଟାଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟେସନ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଖରା, ବର୍ଷା ଓ ଶୀତରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନୀର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା, 38,424 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚଳିତ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନୀ 38,424 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଗୁରୁବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 62.67% ଏକ ବିରାଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ବଢୁଥିବା ଭରସାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଜୁନ୍ ଯାଏଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରମୁଖ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼କୁ 30 ଜୁନ୍ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଛାଡ଼ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ବୟନଶିଳ୍ପ, ଔଷଧ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଅଟୋମୋଟିଭ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ ଦେବ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ରସାୟନ ଏବଂ ସାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ରାଜ୍ୟ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୟୁରିଆ ଏବଂ ଡିଏପିର ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ମଧ୍ୟ ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ବିସିସିଆଇ ଦେଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କଟକରେ ହେବ
भारत श्रीलंका टी20 मैच राज्यर कोटी कोटी क्रीड़ा प्रेमी बड़ खुशी खबर चलित वर्ष कटक में खेल टी20 मैच कटक बारवाटी स्टेडियम में भारत और श्रीलंका मध्य 3 मैच विशिष्ट टी20 सीरीज द्वितीय मैच खेल एने बीसीसीआई आनुष्ठानिक भाव घोषणा कर आसंता डिसेम्बर 24 बारवाटी में खेल टी20 मैच 2026-27 बीसीसीआई खेल सूची को स्पष्ट है। बारवाटी मैच भारत और श्रीलंका मध्य खेल टी20 मैच श्रीलंका भारत गस्तर आसी 3टी ओडीआई और 3टी टी20 खेल 3 मैच टी20 सीरीज द्वितीय मैच बारवाटी खेल राजकोट रे प्रथम और पुणे रे तृतीय टी20 खेल श्रीलंका बोली खबर मिली। परवर्ती खबर जगंतु आसला बड़ खबर 10 एप्रिल रु बदलिब ट्रोल नियम यात्री खर्च बढ़ेब यह नूतन व्यवस्था। जदि आप प्रायतः राजपथ किंवा एक्सप्रेस रे यात्रा करते तेबे यह खबर आपण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति रे सरकार एप्रिल 10 तारिख ट्रोल प्लाजा रे नगद देय संपूर्ण बंद करने घोषणा करछन्ते। यह लक्ष लक्ष यात्री ऊपर सीधा सड़क प्रभाव पकाइब एवं लोकंक यात्रा पद्धति को मौलिक भाव में परिवर्तन करिब। सड़क परिवहन एवं राजपथर मंत्रालय निष्पत्ति पर सारा देश में जातीय राजपथ एवं एक्सप्रेस रे ट्रोल टिकस आउ नगद रे पैठ करा जाई परिबो नाही। नगद देय प्रायतः लंबा धाड़ी सृष्टि करे जहा फल रे यात्री मानक समय नष्ट हुए। एही नूतन नियम एही समस्या को यथेष्ट ह्रास करबा लक्ष्य रखिছে। नूतन व्यवस्था अनुसार प्रत्येक यान पई फास्टैग लगाइबा बाध्यतामूलक ट्रोल देय वर्तमान सीधा सड़क फास्टैग माध्यम रे प्रक्रियाकरण करा जिवो जहा द्वारा यात्रा सुगम होबो। जदि कोनोसी यान रे फास्टैग नाही तेबे ड्राइवर यूपीआई व्यवहार करी ट्रोल देई पारिबे। तथापि एपरि करबा द्वारा मानक ट्रोल शुल्कर 1.25 गुण समान शुल्क देबाको पड़िबो। अन्य शब्द रे फास्टैग बिना यात्रा करबा एबे अधिक महंगा प्रमाणित होबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर राघव चड्डा को बड़ झटका उपनेता पदर हटाइला आम आदमी पार्टी एएपी राघव चड्डा को एक बड़ झटका देछि। दल राज्यसभा सचिवालय को चिठी लिखि तांको गृहर उपनेता पदर हटाइबा पई कहिछि। एहा सहित एहा मध्य कहा जायछि कि तांको एएपी रो कोटारो कहबा पई समय न दिया जाओ। एएपी सचिवालय मध्य अशोक मित्तल को उच्च सदन रे दलर उपनेता भाव नियुक्त करबा को अनुरोध करछि। यार अर्थ होछि जे पंजाब रो राज्यसभा एमपी डॉक्टर अशोक मित्तल राज्यसभा पर एएपी रो नूतन उपनेता होई पारंते। सूत्र अनुसार राघव चड्डा दल सहित परामर्श न करे किछि प्रसंग रे कहउचंती से राज्यसभा रे केउ प्रसंग ऊपर आलोचना करिवे से विषय दल को जणाउ नाहंती। आम आदमी पार्टी एएपी तांको एक संपर्क चेतावनी मध्य देइतिला बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर राज्य सरकार देले बड़ निर्देश बापा माँ को हैरान कले कटा जीव दरमा जानतो पुरा नियम। समाज रे बढ़ुतबा पारिवारिक दूरता और बंधु मानक अवहेला को दृष्टि रखी तेलंगाना सरकार एक गुरुत्वपूर्ण और कठोर पदक्षेप नैचंती। वृद्ध पिता माता को अणदेखा करतबा संतान को विरोध एवं आईन माध्यम रे कार्यानुष्ठान हबो। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को अध्यक्षता रे होइतबा कैबिनेट बैठक रे माता पिता सहायता बिल को मंजूरी दिया जायछि। एही आईन रो लक्ष्य होछि जो वृद्ध माने निज संतान को अवहेलित से सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देवा। सरकार स्पष्ट कर बुद्ध मानक अवहेला आउ केवल पारिवारिक विषय नुहे बरं एक आईनगत अपराध भाव गणाजिव। नया बिल अनुसार जदि कौनसी कर्मचारी निज बुद्ध माता पिता देखाशुणा करूना तेबे सरकार तांको वेतन रु 15% किंवा सर्वाधिक 10,000 टंका काटिबो। एही राशि सीधा सड़क भाव माता पिता बैंक खाता को जमा हबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर एबे आपनक पे ऊपर मिलिबो 10% सुध सबु सफा सफा कहीदेले सरकार। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी घरोई क्षेत्र में काम करुवा लोकों एक गुरुत्वपूर्ण समर्थन स्तंभ भाव में कार्य करे। फलस्वरूप यह संबंध जेकोसी अपडेट देशर लक्ष लक्ष कर्मचारी सीधा सड़क प्रभाव पकई थाए। गत किछि दिन धरी सोशल मीडिया एवं अन्य गणमाध्यम प्लाटफर्म रे दाबी होउछि जे सरकार पीएफ जमा उपर सुध हार को 10% को वृद्धि करि पारंते। वर्तमान सुध हार 8.25% वृद्धि करा जाई पारे बोली अनुमान करा जाउतिला। किंतु सरकार निजे एबे एही रिपोर्ट गुड़िक समाधान कर एक प्रतिक्रिया जारी करछन्ते। संसद रे दाखल करा जायतबा एक लिखित विवृत्ति रे सरकार कहछन्ति जे वर्तमान एपरि कोनोसी प्रस्ताव नै। अन्य शब्द रे सरकार वर्तमान भविष्य निधि पांठी पीएफ उपर सुध हार वृद्धि करिवार कोनोसी उद्देश्य रहि नांती। सुध हार वृद्धि प्रसंग संपर्क सरकार स्पष्ट कहछन्ति जे पीएफ उपर सुध हार कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन ईपीएफ रो केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड द्वारा निर्णय करा जाय। या व्यतीत सरकार कहछन्ति जे
ଅନ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ବଢ଼ିବନି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଗୃହର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନେ ବିଧାନସଭା ସଚିବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ସଂସଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ବହାଲିଙ୍କ ଠାରୁ ଏନେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିବା ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ସଂସଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଥିବା ଅବଗତ କଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ବିଲ୍ ଆଗତ କରି ବାଚସ୍ପତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ବିଲ୍ ବିଧାନସଭାରେ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ଦରମା ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ 3,45,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦରମା ଓ ଅନ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଶାଇ ପାଖାପାଖି 3,74,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତେ। କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ଭତ୍ତାକୁ ମିଶାଇ 3,60,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଥିଲା, ଯାହା ଦେଶର ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସବୁ ଦଳ ତରଫରୁ ବିଲ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଇରାନ ଆଘାତକୁ ସହି ପାରୁନି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହି 30 ଦିନ ଯାଏଁ ଇରାନ ସହିତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ତୈଳ ସଂକଟ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାରକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେହବାଜ ଶରୀଫଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇସଲାମାବାଦରେ ସମସ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ସେବାକୁ ଆଗାମୀ 30 ଦିନ ପାଇଁ ମାଗଣା କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅବରୋଧ ଲାଗୁ କରିବା ପରଠାରୁ ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛି। ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ସେମାନଙ୍କ ରଣନୀତିକ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ କୌଣସି ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦେଶ ଏକ ଗୁରୁତର ଇନ୍ଧନ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ତୁମେ ସବୁ ପାଗଳ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲ ନଚେତ ନରକକୁ ଯିବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ 10 ଦିନର ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଏକ ସମୟସୀମା ଯାହା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଇରାନକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ପାଗଳ ଶୀଘ୍ର ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲ ନଚେତ ତୁମେ ନରକକୁ ଯିବ। ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇରାନରେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦିବସ ଏବଂ ସେତୁ ଦିବସ ଏକା ସଙ୍ଗେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଘଟିନାହିଁ। ତୁମେ ପାଗଳମାନେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲ ନଚେତ ତୁମେ ନରକକୁ ଯିବ। ସତର୍କ ରୁହ, ଆଲ୍ଲାହକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ରଚୁଛି ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏଥର କରାଯିବନି ବରଦାସ୍ତ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କୌଣସି ଦେଶର ନାଁ ନ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ସେ କେବେ ବି ଭୁଲ କାମ କରିପାରେ। ଯଦି ସେମାନେ ଏଭଳି କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ହେବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶ ଇନ୍ଧନ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନାହିଁ। ଭାରତ କୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଂକଟର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭାରତ ନୌସେନା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ରାଜନାଥ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆଜିଠୁ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଏପ୍ରିଲ 1 ବୁଧବାର ଠାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 2024 ଏପ୍ରିଲ 1 ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 2024-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଯୋଜନାର ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବେ ବୋଲି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏହି ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ନୂତନ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସିଡିପିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କଳ ଭାବେ ପାଇପାରିବେ। ନୂତନ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆମ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତର ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଭକୁଆ ବନିଲେ ସେହବାଜ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ 30 ଦିନର ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ପକ୍ଷ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଅନେକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧର ବିଜୟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇରାନର ମୋଜତବା ଖାମେନି ୱାଶିଂଟନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଭାରତ ପ୍ରକୃତ ଲାଭ
ଲାଭାର୍ଥୀ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, କାରଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏହାକୁ ଏକ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ଦେଶ ସହିତ ନିକଟତର କରିଛି। ଏହି ଦେଶ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ଆଜରବାଇଜାନ, ପାକିସ୍ତାନର ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ଆଜରବାଇଜାନ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂକଟ ସମୟରେ ସେହି ଆଜରବାଇଜାନ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛି। ଇରାନରେ ଫସି ରହିଥିବା 215 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଜରବାଇଜାନ ଦେଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆଜରବାଇଜାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ବାକୁରେ ଆଜରବାଇଜାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେହୁନ ବେରମହମ ଏବଂ ଆଜରବାଇଜାନର ଭାରତର ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଅଭୟ କୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ସମୟରେ ଏହି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ 1076କୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦରମା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସୁବିଧା ଉନ୍ନତ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଏହାପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହେଲ୍ପଲାଇନ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନରେ ପ୍ରାୟ 1020 କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 3ଟି ସିଫ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସକାଳ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ସିଫ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ 500 କର୍ମଚାରୀ କାମ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ କେବଳ 20 ଜଣ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 200 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭରେ ରଖାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିବାଦର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦିଆଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା? ଶେଷରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ 3,000 ରୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା। ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ସୁବିଧା ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, 16 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 13ଟି ବିଭାଗର 16ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୋବାଇଲ ଫୋନ। 79,000 ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଏହି ମୋବାଇଲ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 93 କୋଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଡିଏମଆରସି ସଂସ୍ଥା ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଓ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ବକେୟା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ ବିଏମଆରସିଏଲ ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ସହଯୋଗ କରିବ ବିଏମଆରସିଏଲ। ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିକାଶ ଯୋଜନା। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପୁନଃ ବିକାଶ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 930 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବଡମା ସମବାୟ ଚିନି ଶିଳ୍ପ ଖୋଲିବ। ଏଥିପାଇଁ 352 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଟାସ ଲି ସହିତ ହୋଇଛି ଚୁକ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ନିଗମକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବଳକା ଚାଉଳ ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 14ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟର 14ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତ। 14 କୁଳପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଭାବେ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ରେଭେନ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ଅଙ୍କ କୁମାର ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୀମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ଖଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅସୀମା ସାହୁ, ମହାମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପବନ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିବରାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଜଦେଓରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମଲ୍ଲିକ, ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜୋସେ କେବି ରାଉତ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବିକ୍ରମ ଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୃଷିକେଶ ସେନାପତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ବଢିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଲାଭବାନ ହେବେ 7 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନ ଭୋଗୀ। କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୋହନ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 58% ହାରରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 1 ଜୁଲାଇ 2024 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଗତକାଲି ବୈଠକରେ ସରକାର 3% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୋମବାର ସଚିବାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ 3 ଲକ୍ଷ
ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 2450 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।